میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایک بہترین خطاب ہے جو پیار برا انداز ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، اللہ جل جلالہ نے آپ پر روزے فرض کیے، اور پھر آگے اللہ جل جلالہ کو تسلی بھی دے رہے کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں کہ آپ پر صرف فرض کیے گئے، ایسے آپ پر فرض کیے گئے جیسے کہ من قبلکم، آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پھر آگے اللہ جل جلالہ روزے کا مقصد بیان فرما رہے، کس لیے فرض کیے؟ اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، آپ متقی بن جاؤ، آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان مبارک کے روزوں کا مقصد اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے، مختلف عبادات ہیں اور ان مختلف عبادات کے مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ مثلا صدقہ فطر کا مقصد یا زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ غریب کے ساتھ آپ اس کو اپنے خوشیوں میں شامل کر دو یا اس کے ساتھ آپ معاونت کر لو۔ یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اللہ جل جلالہ نے صاحب استطاعت، صاحب ثروت اور ان لوگوں پر فرض کیا ہے جس کے پاس استطاعت ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے روزے عام ہیں اور یہ سارے کے سارے مسلمانوں پر، عاقل بالغ مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو یا زن ہو، فرض ہے۔ اور پھر اس میں معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بدنی عبادات میں الحمدللہ سب سے آگے ہیں۔ عبادات کے اقسام ہے، نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، اسی طریقے سے حج جو ہے یہ دونوں کا مجموعہ ہے، مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے، زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادات میں الحمدللہ ہماری برادری کے لوگ آگے ہیں اور ان عبادات کو کرتے ہیں۔ آج کل لوگ سائنس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو سوچتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے جو ہے ریسرچ کیا ہے اور دنیا کو کہا کہ میں نے کینسر کے مرض کی دوا ایجاد کر دی۔ اس کے لیے لوگ جمع ہوئے، ایک سیمینار منعقد ہوا، اس سیمینار میں اس نے یہ قضیہ پیش کیا کہ آپ سال میں 25، 27 یا 28 دن تک اپنے آپ کو بھوکا رکھو، تو آپ کے جسم میں جو خلیے ہے، جو جراثیم والے خلیے ہے، یہ باڈی خود بخود اس جراثیم والے خلیے کو کھا جاتی ہے۔ لہذا ایسے شخص کو جو سال میں اپنے آپ کو 27 دن تک 12 گھنٹے کے لیے بھوکا رکھتا ہے، اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ یہ سائنسی تحقیق اس ڈاکٹر نے کہا اور دنیا کو کہا کہ میں نے کینسر کا علاج ایجاد کر لیا۔ تو سائنسی اعتبار سے بھی اس میں فوائد ہے، اخروی اعتبار سے بھی فوائد ہے، صحت کے اعتبار سے بھی بڑے فوائد ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بہانوں پر روزے کو ترک کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب والا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہانے کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ آپ کا ٹوٹ جائے اور آپ ساری زندگی قضا رکھ لے، اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا استقبال جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے کیا، جس طریقے سے تابعین نے کیا، جس طریقے سے تبع تابعین نے کیا، جس طریقے سے ائمہ مجتہدین نے کیا، ہمیں چاہیے کہ اس اعتبار سے رمضان مبارک کا تیاری کرے اور رمضان مبارک کو اپنے لیے نعمت اور سعادت سمجھے کہ یہ نعمت عظمیٰ اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا کی، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے کتبہ کا لفظ استعمال کیا، اس کے لیے کتبہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، اور پھر آگے اللہ جل جلالہ کو تسلی بھی دے رہے، مقصد بتایا، آگے تسلی دے رہے، ایام معدودات، ارے مسلمانوں گنے چنے دن ہے، گنے چنے دن ہے،
गिने चुने दिन है। ये जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि महीना हफ्ते के बकदर हो गया है और हफ्ता जो है दिन के बकदर हो गया है। अभी चंद दिन पहले एक साथी जो है चिल्ले के लिए गया था, 2 दिन पहले मैंने उनसे मुलाकात किया, जनाब वाला 40 दिन मेरे मुकम्मल हो गए। तो जिंदगी यूं गुजर रही है, किसी का इंतजार नहीं कर रहे। जनाब वाला ये शख्स इबादत करेगा, ये रोजे रखेगा, ये सदकात देगा, ये ज़कात देगा, तब जाकर हम जो है ये जिंदगी गुजारेंगे और ये जिंदगी खत्म होगी। नहीं, उसके ये किसी का इंतजार नहीं कर रहे। इसका मिसाल उलमा ने लिखा, ये बर्फ के मानिंद है। बर्फ रखी हुई हो, ये पिघल जाएगा। आपने अगर इससे फायदा उठाया फबिहा व निअमा, अगर फायदा नहीं उठाया, ये पिघलने में किसी का इंतजार नहीं करता है। इस तरीके से जिंदगी है, ये खत्म हो जानी है। बाहर के अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह जल्ल जलालहू मुसलमानों को तसल्ली भी दे रहे और मुसलमानों को ये कह रहे कि ये इसलिए फर्ज किए गए ताकि आप परहेजगार बन जाओ, आप मुत्तकी बन जाओ, आप परहेजगारी इख्तियार कर लो। रमजान मुबारक के रोजों का मकसद अल्लाह जल्ल जलालहू बयान फरमा रहे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आप परहेजगार बन जाओ, ताकि आप परहेजगार बन जाओ, आप मुत्तकी बन जाओ। लिहाजा हमें चाहिए इन रोजों को खंद पेशानी के साथ और इस एतबार से रखना है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने ये नियामत उज़्मा हमें अता किया है, इस नियामत का शुक्र अदा करें बईमाना। इसमें रमजान मुबारक की जो रोजे हैं कामिल और मुकम्मल तरीके से रखें। हमारे बाज लोग जो है वो रमजान मुबारक के रोजे एक कौम के हवाले कर देते और ऐलान करते रमजान जाने पठान जाने। और मेरे अजीज साथियों, ये मुसलमानों के लिए फर्ज की गई, ये एक कौम के लिए नहीं फर्ज है। आमनू का खिताब सबके लिए, जिससे कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिससे पढ़ा है, उस सब के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू खिताब कर रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह जल्ल जलालहू ने आपके ऊपर रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए हैं। अब इसमें एक कौम को खिताब नहीं है, एक ग्रोह को खिताब नहीं है, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को खिताब है। और फिर आगे अल्लाह जल्ल जलालहू खुद मुसलमानों को तसल्ली दे रहे कि आप घबराए नहीं, ये इतने मुश्किल काम तो नहीं है, अय्याम मादूदात, गिने चुने दिन है। फिर शरीयत मुत्तहरा ने जिन आज़ार के मुतालिक कहा है कि अगर आप इन हुज़ुरों में मुब्तला हो तब आप रोजा छोड़ सकते हो। वो क्या है? वो 2 आज़ार है। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफर, अगर आप में से कोई बीमार हो या फिर सफर पर हो, अल्लाह जल्ल जलालहू फरमा रहे फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, फिर आप दूसरे दिनों से गिन लो। यानी दूसरे दिनों का मकसद यह है कि अगर रमजान मुबारक में आपको बीमारी लाहिक है तो रमजान मुबारक गुजरने के बाद शव्वाल के महीने में, ज़िलहज्जा के महीने में, ज़िलक़ादा के महीने में, मुहर्रम के महीने में, सफर के महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में, रबीउल शानी के महीने में उसका क़ज़ा रख लो। अगर आप रमजान मुबारक के महीने में बीमार हो और आपसे तबीब हाजिर, यानी वो डॉक्टर जो खुद रोजा रखने वाला हो, वो आपसे कहे अगर आप रोजा रखोगे तो आपकी बीमारी में इजाफा होगा या आप और बीमार हो जाओगे, इस सूरत में शरीयत मुत्तहरा आपको रोजा छोड़ने की इजाजत देती। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफर, या आप सफर पर हो। ये 2 आज़ार है जो शरीयत मुत्तहरा ने बयान किए। आजकल हमारे लोग क्या कहते हैं, जनाब वाला मैं लोकल ड्राइविंग करता हूं, यानी मतलब शाजोर चला रहा हूं, सुजुकी चला रहा हूं, हार्ड काम है लिहाजा मैं रोजा नहीं रख सकता हूं। फिर ये हमारे सामने गोदाम में काम करने वाले मजदूर, ये भी जो है ये कहते जनाब हम हार्ड काम करते हैं। वाकई हार्ड काम है, लेकिन इसके लिए मंसूबा हो सकता है, मंसूबाबंदी की जा सकती है कि रोजे के टाइम में लोडिंग को खत्म किया जाए और इफ्तारी के बाद लोडिंग आप करें। और हदीस में आता है कि मालिक को चाहिए कि अपने लोगों पर वो रमजान मुबारक में इंतहाई कमी करे काम के एतबार से, और उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजर अता फरमाएंगे। तो बाहर के जो आज़ार शरीयत मुत्तहरा ने बताए हैं उसमें न ड्राइविंग का बताया है, न मजदूरी का बताया है, न इसके अलावा किसी ऐसे काम का जिसकी वजह से हम रमजान मुबारक के रोजे तर्क कर देते हैं, न उसका बताया है। तो हमें चाहिए इन 2 आज़ार की वजह से सिर्फ रमजान मुबारक के रोजे छोड़े जा सकते हैं, वो मरज या सफर है। इसके अलावा कोई और उज़्र नहीं है जो शरीयत के यहाँ काबिल कबूल हो। लिहाजा ड्राइविंग की वजह से या मजदूरी की वजह से हमें रोजे नहीं छोड़ने चाहिए। बाहर के अल्लाह जल्ल जलालहू मुसलमानों को मुखातिब करके फरमा रहे कि आपके लिए रमजान मुबारक के रोजे फर्ज किए गए, और ये सिर्फ आप पर फर्ज नहीं है, आपसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, इसलिए फर्ज किए गए ताकि आप परहेजगार बन जाओ। फिर तसल्ली दे रहे गिने चुने दिन है, इसको रख लो। अगर आप में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो उसे चाहिए कि दूसरे अय्याम की गिनती गिन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और इस फरीजे को सही तौर पर कामिल और मुकम्मल तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।